Behind the birth of political party, this is beginning of a movement of self-respect, equality, and progress for Urdu-speaking citizens across the Tamil Nadu and India. For generations, our community has contributed silently yet sincerely to the growth of the great state for Ambur, Vaniyambadi, Velur, Krishnagiri, Coimbatore, Konur, Oti, Dindigul, Madurai, Kanchipuram, Viluppuram, Salem, and many parts of the Chennai is the rest of the Tamil Nadu. Urdu is the fourth most spoken language in this Tamil Nadu. It echoes our homes, mosques, markets, and hearts of the people of the Tamil Nadu. We have built industries, especially leather, trade, and small businesses with hard work and honesty. Yet, despite our contribution, we remain pushed to the margins. Tamil Nadu proudly stands as India's strongest economy, but Urdu-speaking Muslims, nearly 30% of Muslim population of the state, continue to lag behind. Literacy rate 60%, far below the state average, while lack of Urdu medium schools, shortage of qualified teachers, high dropout rates. Socially, many lives isolation. Urdu Muslims often at the lowest rank of this social ladder. Economically, rural poverty 24%, urban poverty 28%, more than half survive through the informal self-employment with low earnings and limited security. Government jobs, higher education, access to the land, credit and capital remain distant dreams, not due to lack of ability, but due to lack of representation and support. Reservation 3.5% in the Muslim exists, but implementation has failed Urdu speakers, especially when language barriers block education and employment. My dear friends, this is inequality and not destiny. It is failure of representation. For too long, we have been treated as a vote bank, but not pertaining in progress. This is why here is the South. We need our dedication and democratic platform. Urdu Makkal Kachhi stand for the fight for Urdu education and Urdu as an optional subject in school establishment or more medium institutions, so our children grow with the education and cultural pride. President Muhammad Ubaidullah Beg, Dr. Muhammad Ubaidullah Beg, and Senior Advisor A.M. Ziauddin Sahab, and Vice President Mr. Bashir Sahab, Mr. Bashir Sahab, and General Secretary Sayyid Muhammad Shahid, and Treasurer Ansari Imran Ansari Khan, Yasir Ansari Imran Khan. The full name is we are calling Imran Khan. Thank you for this being here, sir, and supporting us in our party. அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம். இது ஒரு மகிழ்ச்சியான இனிமையான மாலை பொழுது. மாலையில் ஒரு மகத்தான இயக்கம் சிறப்பாக இங்கே தொடங்கப்படுகிறது. இந்திய நாடு கூட நடு இரவிலே தான் சுதந்திரம் பெற்றது. பெரும் இயக்கங்கள் பல மாலை நேரத்திலே தொடங்கப்பட்டுள்ளன. உருது மக்கள் கட்சி என்று ஒரு புது இயக்கம் என்று உதயமாகிறது. உருது மக்கள் கட்சி UMK பேரே ரொம்ப கேட்சிங்க. மற்ற கட்சிகள் மாதிரி சுருக்கமாகவும் இருக்கு, அதே நேரத்தில் விளக்கமாகவும் இருக்கு, தெளிவாகவும் இருக்கிறது. இந்த கட்சி பேரிலேயே கட்சியுடைய நோக்கமும் அடங்கி இருக்கிறது. எதற்காக இந்த கட்சி தொடங்கப்படுகிறது என்பது அந்த பேரிலேயே தெளிவாக்கப்பட்டிருக்கிறது.
உருது மக்கள் கட்சி. ஆக உருது மக்களுக்கான கட்சி, உருது மொழி காக்கும் கட்சி, உருது பேசும் மக்களின் நலன் காக்கும் கட்சி, இதெல்லாம் இந்த உருது மக்கள் கட்சியிலேயே அடங்கி இருக்கிறது. இந்த கட்சியினுடைய ஸ்தாபகராக நிறுவனராக இருக்கக்கூடிய எனது அருமை நண்பர் அன்பிற்குரிய சகோதரர் டாக்டர் உபயத்துல்லா பைக் அவர்கள் இதனுடைய நிறுவன தலைவராக பொறுப்பேற்கிறார், ஆரம்பிக்கிறார். இந்த கட்சியை அவர்களுடைய மனப்பூர்வமான வாழ்த்துக்களை உருது மக்கள் சார்பிலே மட்டுமல்ல, தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற அனைத்து மக்கள் சார்பிலேயும் அவருக்கு நல்வாழ்த்துக்களை அவருக்கும் இந்த கட்சிக்கும் மகிழ்ச்சியோடு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். கட்சி தலைவராகி பிறகு டாக்டர் ஆவார்கள். ஒரு டாக்டராகி கட்சி தலைவராக ஏற்கனவே டாக்டராக இருக்கிறார். இது கௌரவ டாக்டர் அல்ல, உண்மையான டாக்டர், படித்து பட்டம் பெற்றிருக்கிற உண்மையான டாக்டர், சிறந்த டாக்டர் கூட. அவரே ரொம்ப பிஸியாக இருக்கிற டாக்டர். தமிழ்நாட்டில் நிறைய அவருக்கு கிளைண்ட்ஸ் இருக்காங்க, இந்தியா முழுதும் இருக்கிறாங்க, உலகம் முழுதும் இருக்கிறாங்க. அதான் சமீபத்தில் தான் பல நாட்கள் வெளிநாடுகள்லாம் போயிட்டு வந்தார். இஸ்லாமிய நாடுகள் மட்டுமல்ல, அமெரிக்கா, லண்டன், ஜப்பான், இந்த மாதிரி முன்னேறிய பல நாடுகளுக்கும் கூட தொடர்ந்து பல நாடுகளிலையும் சுற்றுப்பயணம் செய்யக்கூடியவர், ட்ரீட்மெண்ட்டுக்காக போகக்கூடியவர். அப்படி சிறந்த டாக்டராக இருக்கக்கூடிய அவருடைய தலைமையில் இந்த கட்சி உதயமாகிறது. அதுபோல நம்முடைய அருமை சகோதரர் அன்புக்குரிய ஏஎம் ஜியாவுதீன் அவர்கள் சீனியர் அட்வைசராக இங்கே பொறுப்பேற்றிருக்கிறார். எம்எஸ் மகால், இந்த மகால், இப்படி பல மகாலுக்கு சொந்தக்காரர் அவர். பல மகால்களையும் இந்த மாதிரி ஒரு பொதுவான நிகழ்ச்சிகளுக்கு இலவசமாக தரக்கூடியவர். நல்ல உள்ளம் கொண்டவர், நல்ல மனம் படைத்தவர், ரொம்ப நிதானமானவர். அட்வைஸராக இருக்கவங்க ரொம்ப நிதானமான ஆளாக இருந்தால் தான் நல்லது. அதனால ரொம்ப ஒரு பேலன்ஸ்ட் பர்சன் அவர். அவர் இன்றைக்கு சீனியர் அட்வைசராக இருக்கார். அவர் சீனியர் அட்வைசராக இந்த அமைப்பிலேயே போடப்பட்டிருக்கிறார். நான் உங்களுக்கு ஒரு உறுதியை தருவது என்னவென்றால், நான் ஒரு இலவச அட்வைசராக, அவரும் இலவச அட்வைசர் தான், நானும் அவர் ஆக்சுவல் அட்வைசர். நான் ஒரு ஆனரரி அட்வைசராக, கௌரவ ஆலோசகராக இந்த அமைப்புக்கு உங்களோடு இருந்து துணையாக இருந்து இந்த இயக்கம் வளர, இந்த மக்கள் அனைத்து நன்மைகளையும் பெற எப்போதும் துணையாக இருப்பேன் என்பதையும் இந்த நேரத்தில் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அதுபோல நல்ல நண்பர்கள், துணைத் தலைவராக பஷீர் அகமது அவர்கள், பொதுச் செயலாளராக சையத் முகமது ஷாகத் அவர்கள், பொருளாளராக இளைஞராக இருக்கிற யாசர் அன்சாரி, இம்ரான் கான், இம்ரான் கான் அவர்கள், துடிப்பான இளைஞர் அவர், துணை பொதுச் செயலாளர் டாக்டர் ஆபித் ஹுசேன். இப்படி இவர்கள் எல்லாம் நிர்வாகத்திலே கொண்டு ஏன் இஸ்லாமிய அமைப்புகள் மட்டுமல்ல, தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற பிற அமைப்புகள், பிற அரசியல் கட்சிகளோடு சேர்ந்து செயல்படக்கூடிய இயக்கமாக இந்த இயக்கம் நிச்சயமாக செயல்படும். அந்த அடிப்படையிலே தான் இன்றைக்கு இந்த உருது மக்கள் கட்சி தொடங்கப்படுகிறது. கண்டிப்பாக அவர் இஸ்லாமிய பெருமக்களுடைய பிரதிநிதியாக அல்லது அதுக்குள்ளே இருக்கிற மைனாரிட்டி மக்களுடைய பிரதிநிதியாக அல்லது உருது மக்களுடைய பிரதிநிதியாக கட்சியை தொடங்கிட்டு கண்டிப்பாக பிஜேபியோட கூட்டணி போட முடியாது. அதனால் பிஜேபி அவர் ஆதரிக்க மாட்டார், கட்சி ஆதரிக்காது. அதை தவிர மற்றபடி அரசியல் ரீதியாக அவர்களுடைய அரசியல் அமைப்பு தேர்தல் வர்ற போது அவர்களுடைய முடிவுகளை அவர்கள் அறிவிப்பார்கள். அது அவருடைய கட்சியினுடைய உரிமை. அவங்க எல்லாரையும் கூடி பேசி அவர்களுடைய முடிவுகளை சொல்வார்கள். அந்த முடிவு நாட்டுடைய நலனை காக்கிற முடிவாக, எல்லா மக்களும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய முடிவாக, எல்லா மக்களுக்கும் மகிழ்ச்சி தரக்கூடிய முடிவாக, இஸ்லாமிய பெருமக்களுக்கு துணையாக இருக்கக்கூடிய ஒரு முடிவாக, குறிப்பாக உருது மக்களுக்கு, உருது பேசக்கூடிய மக்களுக்கு பக்கபலமாகக்கூடிய அமைப்பாக நின்று தேர்தல் நேரத்திலையும் சரி, தேர்தல் இல்லாத நேரத்திலையும் சரி, தேர்தல் வரும் போகும். ஆனால் அரசியல்
கட்சி என்பது எப்போதும் அது ஆரம்பிச்சுட்டு எப்போதுமே மக்களுடைய நலனுக்காக, பொதுவாக தமிழ்நாட்டு மக்களுடைய நலன், தமிழ்நாட்டுடைய வளர்ச்சி, இங்கே இருக்கிற ஜாதி மதங்களை எல்லாம் கடந்து எல்லோரும் சகோதரர்கள், எல்லோரும் அவர்களுடைய உரிமைகளோடு நலன்களோடு அவர்களுடைய மக்கள் தொகைக்கு ஏற்ப அந்த உரிமைகளையும் நலன்களையும் வேலைவாய்ப்புகளையும் கல்வியாக இருக்கட்டும் பொருளாதாரமாக இருக்கட்டும் எல்லாத்திலையும் அவருடைய பங்கு எல்லாருக்கும் அவர்களுடைய பங்கு அவர்களுக்கு கிடைக்க வேண்டும். அப்படி ஒரு சமத்துவ சமுதாயம் உண்டாக்குவதற்காக எல்லா மதங்களையும் ஒருங்கிணைத்து எல்லோருடையும் அனுசரித்து போகக்கூடிய ஒரு நல்ல சிறந்த இயக்கமாக இந்த உருது மக்கள் கட்சி கண்டிப்பாக தொடர்ந்து செயல்படும் என்று நான் அவர்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டு பின்தொடர்பவர் ஒரு நாளைக்கு அவர் தந்தையை போலவே சுறுசுறுப்பாக இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறார். ஒரு 5 முதல் 6 நிகழ்ச்சி, ஒரு சுப நிகழ்ச்சியாக இருக்கட்டும் அல்லது ஒரு துக்க நிகழ்ச்சியாக இருக்கட்டும், அந்த தொகுதி மக்களுக்கு உடனடியாக என்ன தேவையோ அதை செய்து வரக்கூடிய ஒரு மாபெரும் மனிதராக திகழ்ந்து வருகிறார். அதே போல இந்த உருது மக்கள் கட்சியும் திகழ வேண்டும் என்ற ஒரு ஆசை இருக்கிறது. இஸ்லாமியர்களை பற்றி சொல்ல வேண்டும் என்றால், நான் இதே திருவல்லிக்கேணி பகுதியில் தான் இருக்கிறேன். பார்த்த சாரதி கோவில் வளாகம் அமைந்துள்ள பகுதியில் தான் இருக்கிறேன். இஸ்லாமியர்களை பற்றி சொல்ல வேண்டும் என்றால், இந்தியாவில் சுல்தானாக நவாபாக இருந்தவர்கள் இன்று எந்த நிலைமையில் இருக்கிறார்கள் என்றால், ஒரு சிக்கன் பக்கோடா போடக்கூடிய ஒரு பாயாகவும், ஒரு கறி வெட்டக்கூடிய பாயாகவும், பெரும்பாலும் இந்தியாவில் இந்த வாட்ச் தொழில்நுட்பம் ரிப்பேர் செய்யக்கூடிய ஒரு மெக்கானிக்காக, ஏன் குறிப்பிட்டு சொல்ல வேண்டும் என்றால், அந்த மெக்கானிக்காக 99% இஸ்லாமியர்கள் தான் இருப்பார்கள். சொல்லுவாங்க, அவங்ககிட்ட எல்லாம் பொறுமை இல்லை, ரொம்ப கோவப்படுவாங்க, அவங்க சாப்பிட்ற உணவு பீஃபாக இருக்கும், ரொம்ப முரட்டுத்தனமாக இருப்பாங்க. அப்படி இல்லவே இல்லை. என்னுடைய ஓட்டுநர் இஸ்லாமியர், என்னுடைய பாதுகாவலர் இஸ்லாமியர், இதை சுற்றி 11 இஸ்லாமியர் தம்பிகளோடு தான் நான் இங்கே வந்திருக்கேன். அந்த அளவுக்கு ஒரு அந்த வாட்ச் இதை பற்றி சொல்லணும்னா, அவ்வளோ பொறுமை இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த வாட்ச் ரிப்பேர் செய்ய முடியும். இந்தியா முழுக்க 99% இஸ்லாமியர்கள் தான் அந்த வாட்ச் ரிப்பேர் செய்வாங்க அப்படிங்கிறத நான் சொல்றேன்.